میرے بچے کے علاج کے لیے مجھے پیسوں کی شدید ضرورت تھی۔ میں اسٹاپ پر کھڑا تھا جب ایک کمزور سا بوڑھا فقیر میرے پاس آیا اور الٹا میری جیب میں چند سکے ڈال کر بولا، تیرے پاس کبھی پیسے کی کمی نہ ہوگی۔ میں مسکرا دیا، بھلا ان سکوں سے کیا ہونا ہے۔ گھر آیا تو بیوی روتے ہوئے بولی، بچہ تڑپ رہا ہے، بخار میں دوائی لے آؤ۔ میں نے وہ سکے دیکھے اور بددلی سے دراز میں پھینک دیے۔ فوراً جائے نماز بچھائی اور اللہ سے فریاد کرنے لگا۔ ابھی کچھ لمحے نہ گزرے تھے کہ بیوی کی چیخ سنائی دی۔ بھاگتا ہوا گیا، دراز کھولی تو حیرت سے آنکھیں پھٹ گئی۔ سردی کی ہلکی ہلکی ہوا جسم کو چھو رہی تھی، لیکن میرے جسم ایک ایسی طوفان بن کر اٹھی تھی آگ۔ اس طوفان کے آگے یہ ہوا کبھی بھی کچھ نہیں تھی۔ میرا بچہ شدید بیمار تھا، بخار تھا کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس پریشانی میں بس سڑک کے کنارے کھڑا، جیب خالی، دل پریشان اور بوجھل تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا اگر بچے کو وقت پر دوا نہ ملی تو کسی بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ مسلسل میری دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ میں بھی بس لاچار خالی ہاتھ بس سڑکوں کی خاک چھان رہا تھا۔ ہر روز کی طرح آج بھی جیب خالی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ ایک ہفتے سے میرا بچہ بخار میں مبتلا تھا، نہ کچھ کھاتا تھا نہ پیتا۔ بچے کی دوا لانے کے پیسے نہ تھے، بہت مجبور ہو گیا۔ ارد گرد کوئی اپنا نہیں تھا جو پریشانی کو سمجھ کر میری مدد کرتا۔ آنکھوں میں آنسو لیے گھر میں قدم رکھا۔ مجھے گھر آتا دیکھ کر بیوی دوڑتی آئی میرے پاس۔ اس کی نظریں میری خالی ہاتھوں پر تھی مگر زبان بند تھی۔ وہ خاموش تو تھی مگر اس کی خاموشی میں کئی سوال تھے جو میرے خالی ہاتھ دیکھ کر اس کی زبان تک آ گئے تھے۔ آپ لے کر نہیں آئے دوائی؟ وہ بے ساختہ بول اٹھی۔ اس کے سوال پر میں نے شرمندگی سے نظریں جھکائیں اور اپنے کمرے کا رخ کیا۔ آپ نے بتایا نہیں؟ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ آپ سے منی کا بخار بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں ڈاکٹر نے کیا کہا، پھر بھی آپ خالی ہاتھ آ گئے۔ منی کو دوا نہ دی گئی، اتنا کہتے ہوئے میری بیوی اونچی اونچی رونے لگی، یہاں تک کہ اس کی سسکیاں بند گئی۔ میں نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا، پھر اپنے بچے کو گود میں لیتے ہوئے کہا، پریشان مت ہو منی کی اماں، ہمارے منی کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ نے چاہا تو صبح تک دوا کا کوئی نہ کوئی انتظام ضرور ہو جائے گا۔ یہ بات تو پچھلے ایک ہفتے سے سنتی آ رہی ہوں۔ 7 دن سے نہ تو پیسوں کا انتظام ہوا، نہ ہی میرا بچہ صحتیاب ہو پایا۔ پریشانی میں وہ سسک کر رہ گئی۔ میں نے آج بھی اپنی بیوی کو جھوٹی تسلی دی۔ وہ تسلی ایک بیوی کے لیے ہوتی ہے تو شاید بیوی بہل بھی جاتی، مگر وہ جھوٹی آس ایک ماں کے لیے تھی، اور ماں دل اور دماغ دونوں سے سوچتی ہے، ماں کبھی جھوٹ سے بہلتی نہیں۔ میں نے بیٹے کو سینے سے لگانا چاہا مگر وہ بخار سے اس قدر تڑپ رہا تھا، اس کی حالت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ رات سوچوں میں گزر گئی۔ ساری رات میں اپنے بچے کو پانی کی پٹیاں کرتا رہا، شاید بخار میں کچھ کمی آ جائے، مگر بخار اپنی ضد پر تھا۔ صبح ہوئی تو بیوی کو روتے دیکھا جو اپنے بچے کو نیم بے ہوشی کی حالت میں اپنے گود میں لیے پریشانی سے رو رہی تھی۔ مجھ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد گھر سے بنا کچھ بولے نکلا۔ میری مجبوریاں آج مجھے میری کمزوریاں بنی میرے سامنے کھڑی تھی۔ دل میں بے چینی کے ساتھ کاش جیسے الفاظ نے بھی جگہ بنا لی، کاش میری نوکری نہ چھوٹتی، آج حالات کچھ اور ہوتے۔ میری دنیا بے رنگ سی ہونے لگی۔ میرا بچہ زندگی کے لیے ترس رہا تھا اور میں اپنے بچے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ کام کی غرض سے نکلتا، مایوسی کے ساتھ خالی جیب گھر لوٹتا۔ حالات میری مرضی کے بالکل خلاف تھے۔ اس وقت میری سوچوں میں صرف میری بیٹی کی صحتیابی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ تندرستی صرف چند روپے کی محتاج تھی۔ آج میں خود کو ایک ناکام باپ اور لاچار شوہر سمجھتا۔ میری ناکامی میرے دل کی وہ زنجیر بننے لگی جس نے میرے سوچنے کی صلاحیت کو قیدی بنا لیا۔ میری ہمت جواب دینے لگی، میں کیسا باپ ہوں، اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے دوائی کا انتظام نہیں کر پا رہا، کیسا شوہر ہوں، اپنی بیوی کو خوشی نہیں دے پا رہا۔ آج خود کو ہارا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے در در کی خاک چھاننے کے بعد ابھی اپنے مقصد سے محروم تھا۔ صبح سے شام اور شام سے رات کا سفر میرے لیے بہت مشکل تھا۔ دل میں بونے کو لے کر طرح طرح کے وسوسے تھے، بے چینی عروج پر تھی۔ پریشان بحال بوجھل قدم اور سرد ہوا میں خود کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھ رہا تھا۔ میرا وجود ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ میرے دماغ پر منی کی بیماری سے لے کر علاج تک کی سوچیں مسلط تھی کہ گھر جاؤں گا تو بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ اس کے سوالات بس میں سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھا اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگا۔ تمام کوششوں کے بعد جب کچھ حاصل نہ ہوا تو دل میں ایک ہی بات نے آواز اٹھائی، اور وہ آواز اس قدر جوش کے ساتھ اٹھی تھی کہ میں اپنی جگہ سے صحت کے ساتھ اٹھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے آج ہمت نہیں ہاروں گا۔ اپنے منی کے لیے اب مجھے بھیک بھی مانگنی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہی سوچتے ہوئے میں بھیڑ والی جگہ کا انتخاب کیا۔ تیز قدم چلتے ہوئے بس اسٹاپ پر لے گئے۔ خدا کے لیے میری مدد کرے، میں مجبور ہوں، ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ میں اللہ کے نام پر مانگنے کی کوشش کر رہا تھا مگر الفاظ تھے کہ منہ میں کہیں دب رہے تھے۔ مجھے اپنی حالت پر رونا آ رہا تھا، آواز حلق سے نہیں نکل رہی تھی۔
लोगों का हजूम था, अफरा-तफरी का माहौल था, सैकड़ों की तादाद में लोग थे, मगर सब एक दूसरे से बेखबर अपनी दौड़ में मसरूफ। ऐसे में मैंने टूटे दिल के साथ अपने रब को पुकारा। मैं नहीं जानता था कि मेरी पुकार क्या रंग लाएगी। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। तब ही एक बुजुर्ग अपनी तरफ आते देखा। फटे पुराने कपड़े, हाथ आंखों में स्याह हल्के लिबास पहने, कमजोरी इतनी कि 2 कदम ठीक से चल नहीं पा रहा था। वो मेरे करीब आया, घबरा कर नजरें झुका ली। दिल से आवाज आई, इस भीड़ में अगर इस बूढ़े आदमी ने मुझसे अल्लाह के नाम पर कुछ मांग लिया तो क्या जवाब दूंगा। खुद एक फकीर से कहीं बुरी हालत में हूँ। इसी सोच में था कि खुद इस बूढ़े आदमी की नज़रों से बचाने की कोशिश कर रहा था कि वो बूढ़ा आदमी मेरे करीब आया और अपनी फटी पुरानी कमीज़ की जेब में हाथ डालते हुए मुट्ठी बंद करके मेरे हाथ को अपने हाथ में लेते हुए मुट्ठी को मेरी हथेली पर खोल कर कहने लगा, ये रख लो और याद रखना, हमेशा मुस्कुराना, कभी तंगी का सामना नहीं करोगे। वो टूटे फूटे अल्फाज में मुझे कुछ नसीहत करके जा चुका था। मैं खामोश हैरान खड़ा था। हथेली पर नजर डाली तो चंद सिक्के थे जो खासे पुराने लग रहे थे। इस बूढ़े आदमी के अल्फाज पर गौर करते हुए जैसे ही मैंने अपनी नज़र सिक्कों से हटाकर बुजुर्ग की तरफ उठाई तो नज़र दूर तक जाकर खाली वापस आई। वो बूढ़ा आदमी मुझे कहीं दिखाई ना दिया। यूं मालूम होता था जैसे इसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। वो दुनिया की भीड़ में कहीं गुम हो गया। मैंने होश संभाला, सिक्के अपनी खाली जेब में रखते हुए घर का रुख किया। दरवाजे पर कांपते हाथों से दस्तक दी और खुद को बीवी के सवालों के लिए तैयार कर ही रहा था कि दरवाज़ा खुला। मेरी निगाहें झुकी हुई थी मगर सामने भी खामोशी थी। आज कोई सवाल नहीं था। खामोशी इतनी गहरी थी कि मेरी रूह को बेचैन कर गई। मैंने झट से अपनी बीवी की तरफ देखा जिसकी आंखें रो रो के इस कदर सूज चुकी थी कि उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मुन्ना कैसा है? मैंने झिझकते हुए सवाल किया था। बीवी के सवाल पर मैं खामोशी से कमरे की तरफ जाने लगा। मायूस बेबस एक लाचार बाप जिसके पास अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए चंद रुपए तक का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। आज मैं खुद की नज़रों में गिर गया था। तभी बीवी ने कहा, मेरे बच्चे के पास कल तक का वक्त है। डॉक्टर का कहना है अगर कल तक मुन्ने की दवा का इंतजाम न हुआ तो मैं अपना इकलौता बेटा अपने हाथों से गंवा दूंगी। ये कहते हुए फूट फूट कर रोने लगी। इसकी आवाज़ मेरे जिस्म में एक करंट का सा दौड़ा दिया। मेरी रूह जिस्म से निकल कर हथेली पर आ चुकी थी। पागलों की तरह अपनी खाली जेबों को टटोलने लगा। तभी मेरे हाथों में इन सिक्के आए। मैंने अपनी जेब से सिक्के निकाले और कुछ देर के लिए निगूर कर देखता रहा अपनी किस्मत को। सिक्का और गुस्से से वो सिक्के साइड टेबल की दरार में फेंक दिए। भूल गया अपने आप को कि हस्बे मामूल सोचों के साथ मैंने फिर हिम्मत पकड़ी और दरवाजे की दहलीज पर बैठे आज फिर मैं एक बाप की हिम्मत बांध रहा था। सोच रहा था अब क्या करूं, अपने बेटे की दवा का इंतजाम कर पाऊं, इसकी ज़िंदगी बचा सकूं। कुछ समझ न आया तो जानेमाज बिछाई और गिड़गिड़ा कर अपने रब को पुकारने लगा। अब मेरा रब के अलावा कोई सहारा नहीं। मैं अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख मांग रहा था, दुआ कर रहा था, अल्लाह मेरा वाहिद सहारा, मेरा इकलौता बेटा मेरी आंखों से कभी दूर ना हो, इसे ज़िंदगी बख्श दे। तभी जोरदार चीख ने मुझे सर से लेकर पांव तक हिलाकर रख दिया। चीख मेरी बीवी की थी, मेरे बच्चे को, या अल्लाह रहम करे, मेरे बच्चे को कुछ ना हो गया हो। मैं बेजान जिस्म के साथ जायनमाज से उठा। वो दौड़ती हुई मेरे करीब आई। अंदर अंदर कुछ है। मुन्ने के अब्बा आपके कमरे में कुछ है। इसकी बात ने मुझे एक पल के लिए सांस बख्शी थी। मैंने बेयकीनी के साथ इसकी चेहरी तरफ देखते हुए कहा, मेरा बच्चा मुन्ना, वो तो मुन्ने के अब्बा आपके कमरे में, वो वहाँ कुछ। बीवी हवास फाख्ता होते हुए कहने लगी। इनके अल्फाज वो वहाँ कुछ है तक दब गए। मैं जायनमाज से उठा, दौड़ते हुए अपने कमरे का रुख किया। देखा और बेसाख्ता मुंह से निकला, ओ मेरे खुदा, ये सब क्या है? सामने के मंजर ने मेरे पांव तले से ज़मीन खींच ली। मेरा नाम शौकत अली है और मैं एक नॉर्मल तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे अब्बा की एक किराने की दुकान थी। अम्मा घरेलू खातून थी। मेरे अब्बा की 2 शादियाँ थी। पहली अम्मा से एक बेटी थी जबकि दूसरी शादी यानी मेरी माँ से थी। मैं एक बेटा ही था। बेटी की ख्वाहिश ने अब्बा को दूसरी शादी करने पर मजबूर किया था। अब्बा ने दूसरी शादी अपनी पहली बीवी की वफ़ात के बाद की थी। मुझसे बड़ी बहन खासी समझदार थी। जब अब्बा ने मेरी अम्मा से शादी की और मेरी माँ मेरी सौतेली बहन को एक आंख ना भाते थे, वो हर वक्त अम्मा को नीचा दिखाने में लगी रहती, हर वक्त अब्बा के कान भरती रहती। लेकिन अब्बा अपनी बेटी की आदत से खूब वाकिफ थे। कभी भी आप ही की बातों में आकर अब्बा ने अम्मा के साथ बुरा सलूक नहीं किया। यही बात आप ही को बहुत चुभती थी। आप ही ने हर तरह से कोशिश कर ली अम्मा अब्बा का रिश्ता ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो हर कोशिश में नाकाम रही। वक्त ऐसे गुजरता रहा, मैं भी बड़ा होने लगा। मैंने अपनी और अपनी माँ के लिए अपनी बहन की आंखों में जो नफरत देखी वो किसी खतरे से खाली ना थी। अम्मा अक्सर अब्बा को समझाती, आप जुलेखा की शादी कर दें, कुछ अच्छा सा रिश्ता देखकर इसे घर का कर दे। शादी के बाद इसके दिल में मेरे और शौकत के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। हो सकता है वो हमसे दूर होने के बाद हमारी हो जाए। अब्बा जब अब्बा की बात सुनते तो एक ठठिया भर कर कहते,
हाँ कहे तो तुम ठीक रही हो, अब बेटी का घर बसा देना चाहिए, घर में भी सुकून आ जाएगा। आप ही अब्बा और अब्बा के इरादे से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो हर वक्त अपनी खास कोशिशों में लगी रहती, किस तरह मुझे और मेरी माँ को इस घर से बेघर करे। अब्बा की मलकियत में एक घर और दुकान ही थी। आप ही इतनी सी जायदाद के लिए अपने दिल में हम लोगों के लिए नफरत के बीज बोती रही। हालांकि मेरी माँ ने साफ अल्फाज में आप ही से कह दिया कि ये सब तुम्हारा है, मुझे और मेरे बेटे को तुम्हारे बाप की जायदाद में कुछ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ तुम्हारे अब्बा का साथ चाहिए और खुदा के लिए सुकून से रहो, हमें भी रहने दो। मैं कोई ज़बरदस्ती थोड़ी तुम्हारी माँ की जगह आई हूँ, तुम्हारे अब्बा की मर्जी से ही इस घर में आई हूँ। अल्लाह की मर्जी से तुम्हारा भाई इस दुनिया में आया, फिर क्यों जुल्म कमाती हो। अब्बा चाहे जितना मर्जी समझाती, लेकिन मेरी आप ही को कोई बात समझ नहीं आती थी। वो वही करती जो सोचती, जो इसे अच्छा लगता। फिर चाहे इसके लिए ऐसा करने से किसी का दिल दुखता या कोई बर्बाद ही होता, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। किराने की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, घर में अच्छा गुजर बसर हो रहा था। मुझे पढ़ने का शौक था, अब्बा ने मेरे शौक का ख्याल रखते हुए मुझे अच्छे स्कूल में दाखिला भी दिलवा दिया। आप ही को इस बात पर भी एतराज़ था, क्योंकि आप ही का कहना था कि मुझे अब्बा ने अच्छे स्कूल से तालीम नहीं दिलवाई थी। बेटे के लिए अब्बा सरतोड़ कोशिश करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर हर वक्त घर में झगड़ा होता। अब इन हालात से तंग आ चुके थे। अब्बा से मशवरा करते हुए अब्बा ने आप ही का रिश्ता तलाश किया और आप ही को इस घर से रुखसत किया। आप ही की शादी जिस जगह पर हुई वो भी अपनी माँ का इकलौता बेटा था। अपने दिल में बसी हुई लालच को आप ही ने चंद ही दिनों में अपने शौहर के दिल में भी पैदा कर दिया। आप ही और इनका शौहर हर वक्त अब्बा की जायदाद हथियाने की बातें करते रहते। ऐसी चालें चलते कि मैं और अम्मा देखकर हैरान रह जाते। मैं भी बड़ा हो चुका था, मैट्रिक का इम्तिहान पास कर चुका था। घर के हालात अब पहले से नहीं रहे थे। आप ही की रुखसती के बाद भी घर में हर वक्त आप ही कोई न कोई लड़ाई डाले रखती। इन हालात से तंग आकर अब्बा ने अब खामोशी इख्तियार कर ली। अब्बा न हमें कुछ कहते और ना ही आप ही को। इन पर इनका जोर चलता। बस इन्हीं सोचों को दिल से लगाते हुए अब्बा बीमार रहने लगे। अक्सर बीमारी की वजह से अब्बा जहनी तवाज़ुन खो देते। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपा ने घर और किराने की दुकान धोखे से अपने नाम लगवा ली। मैं और अम्मा खाली हाथ रह गए। आप ही ने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अब्बा की ज़िंदगी में ही आप ही ने धक्के देकर हमें घर से बेघर कर दिया। सब कुछ अब्बा आप ही के नाम कर चुके थे, धोखे से ही सही, लेकिन आप ही अब इस दुकान और घर की मालकन थी। इनके हुक्म के मुताबिक ही सब कुछ होता। मैं अपनी अम्मा को लेकर एक किराए के मकान में चला गया। मैट्रिक से आगे तालीम हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि हालात ने इतनी मोहलत ही ना दी। मैंने एक कारखाने में नौकरी स्टार्ट की। ये कारखाना जूतों का कारखाना था। मैं सुबह वक्त पर अपने काम के लिए निकलता, शाम 5 बजे घर वापस लौटता। कुछ वक्त अम्मा के साथ गुजारता, रात को एक पान शॉप पर सारी रात गुजार देता। पान शॉप पर भी मैं नौकरी करता। इस तरह 2 जगह काम करके मैं अपने घर का गुजर बसर करने लगा। अम्मा कभी कभी अब्बा का हाल हवाल जानने के लिए आप ही के यहाँ जाया करती। आप ही से बात भी बर्दाश्त नहीं होती थी। फिर एक दिन ये कहानी भी ख़त्म हुई। अब्बा हम सबको छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। जाते जाते भी अब्बा मेरे और अम्मा के सामने हाथ जोड़कर अपने नाकर्दा गुनाहों की माफ़िया मांगते रहे। इसमें अब्बा का कसूर था नहीं। अब्बा का जहन काम करना छोड़ चुका था। आप ही ने सब अब्बा से ज़बरदस्ती करवाया था। कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई थी कि अगर अब्बा चाहते तो जुल्म होने से बचा सकते थे। अपनी आंखें बंद की। वहाँ इस घर से हमारा ताल्लुक हमेशा के लिए ख़त्म हुआ। मैंने अपने घर को जन्नत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत मेहनत से अपनी दोनों नौकरियां लेकर चल रहा था। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दे रखी थी कि मैं मेहनत से कतराता नहीं था। किराए का छोटा सा घर था, मेरे और अम्मा के लिए काफ़ी था। ऐसे ही वक्त गुजर गया। अम्मा भी बीमार रहने लगी। अम्मा की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना घर बसा लिया। शैला बहुत समझदार और प्यार बांटने वाली लड़की थी। शैला ने घर आते ही घर को जन्नत बना लिया। हम लोग बहुत खुश थे। अम्मा को शुगर हो गई थी। मैं हर महीने घर के राशन के साथ अम्मा की शुगर की मेडिसिन भी इकट्ठी ही ले आया करता। इस तरह घर का निज़ाम बहुत अच्छे से चल रहा था। शादी के पहले साल ही अल्लाह ताला ने मुझे 2 जुड़वा बेटों से नवाजा। मेरी माँ की खुशी की कोई इंतहा न रही। मैं अकेला था, इसलिए अम्मा की ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे ज़्यादा हों, तो अल्लाह ने पहले ही साल मुझे 2 बच्चों से नवाज दिया। अम्मा अपने दोनों पोतों को देखकर बहुत खुश होती। अल्लाह का दिया सब कुछ था। मेरी मेहनत रंग ले आई थी। घर में अब किसी चीज़ की कमी ना थी। अगर औलाद की कमी थी वो भी अल्लाह ने पूरी कर दी। मैंने अपने बेटों का नाम सिकंदर अली और बाबर अली रखा था। मोहल्ले में जो कोई भी मेरे बच्चों को देखने आता माशाल्लाह माशाल्लाह बोलता। सब कुछ ठीक जा रहा था। शैला काम में मसरूफ़ थी, क्योंकि आज अब्बा की बरसी थी। घर में लोगों का आना जाना था। मोहल्ले से काम वाली को बुलाया गया, क्योंकि आज काम ज़्यादा था। कुरान खानी के साथ साथ खाने का एहतमाम भी किया गया था। काम वाली से कहा गया पूरे घर की अच्छी तरह सफाई कर। 2 कमरों का घर था। इसे अच्छी तरह चमकाने की जिम्मेदारी रजिया खाला को सौंप दी गई।
رضیہ خالہ محلے کی بیوہ خاتون تھی جنہیں ہر کوئی ضرورت کے وقت کام کے لیے بلا لیتا، پھر کام کے عوض پیسے دے کر ان کی مدد کر دیتا۔ سردیوں کے دن تھے، شدید ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ قرآن خوانی کے بعد سب لوگوں کو کھانا کھلایا گیا۔ جب سب لوگ کھانا کھا کر اپنے گھروں کو چلے گئے تو شیلا نے رضیہ خالہ سے کہا، آپ ذرا پورا گھر ایک دفعہ پھر سے صاف کر دیں، پھر اچھی طرح سے دھو دیں تاکہ ایک دفعہ گھر اچھی طرح سے صاف ستھرا ہو جائے۔ جڑواں بیٹے تھے، بعض اوقات دونوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ شیلا نے ایک بیٹے کو مجھے پکڑاتے ہوئے دوسرے کو چارپائی کے ساتھ باندھے جھولے میں ڈال کر سلا دیا۔ ٹھنڈ کافی زیادہ تھی، میں بچہ اماں کی گود میں ڈالتے ہوئے اپنے کام کے لیے نکلا تھا۔ رضیہ خالہ نے پورا گھر اچھی طرح سے دھویا، اپنی محنت لی اور اپنے گھر کا رخ کیا۔ کافی دیر بعد جب اماں نے شیلا سے پوچھا کہ سکندر علی کہاں ہے تو شیلا نے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہا، اماں سکندر علی کو سلا کر میں نے جھولے میں ڈال دیا۔ شیلا کی بات سنتے ہی اماں نے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کافی دیر ہو چکی ہے، اس کی کوئی آواز نہیں آئی، ذرا دیکھو تو صحیح، بچہ اتنی دیر سے کیوں سو رہا ہے؟ اماں کی بات پر غور کرتے ہوئے شیلا نے جب سکندر کو اٹھانے گئی، جیسے اس نے سکندر کو جھولے سے نکال کر اپنی گود میں لیا تو اس کی چیخیں پورے محلے میں گونج اٹھی۔ سکندر بری طرح سے گیلا ہو چکا تھا اور نیلا پڑ چکا تھا۔ مجھے کارخانے میں پیغام بھیجا دیا گیا، دوڑتا ہوا اپنے بیٹے کو ہاسپٹل لے گیا، جہاں جا کر معلوم ہوا کہ پانی کے ساتھ کئی گھنٹہ گیلا رہنے کی وجہ سے بچے کو نمونیا ہو گیا۔ نمونیا بھی ایسا جو میرے سکندر کی جان لے گیا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اماں یہ صدمہ برداشت نہ کر پائی اور سکندر کے ایک ہی دن بعد اماں بھی ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میرا ہنستا بستا گھر اچانک سے ویران ہو گیا۔ یہ سب میرا قصور ہے، نہ میں اس دن بے دھیانی سے فرش دھوتی اور نہ میرے بیٹے کو جھولا گیلا ہوتا، میں اور یوں تمہیں چھوڑ کر جاتا۔ رضیہ خالہ اماں اور میرے بچے کو افسوس کرتے ہوئے سر پٹخ پٹخ کر رو رہی تھی۔ میں نے رضیہ خالہ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، نہیں خالہ، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، وہ جتنے لکھوا کر آیا تھا اتنا وعدہ پورا کر کے چلا گیا۔ میری ماں بھی یہ صدمہ برداشت نہ کر پائی اور میرے سر سے دعاؤں کا سایہ اٹھ گیا۔ آج میں صحیح معنوں میں یتیم ہو گیا۔ میں اپنا دکھ کس سے بیان کرتا؟ بچے اور ماں کے صدمے نے مجھے نڈھال کر دیا۔ کئی دن میں کام پر نہیں جا سکا، میں بری طرح سے بیمار ہو گیا۔ ان دو اچانک موتوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں کام پر جانے کی اگر ہمت کرتا بھی تو لڑکھڑا کر گر جاتا۔ میری حالت کافی خراب تھی۔ کچھ دن تک تو پان شاپ سے اور کارخانے سے مجھے پیغام ملتا رہا۔ میری بیماری کا سن کر وہ لوگ بھی خاموش ہوتے، لیکن پھر ایک دن مجھے کارخانے سے اور پان شاپ سے جواب مل گیا۔ میری دونوں نوکریاں پلک جھپکنے میں چھوٹ گئی۔ آخر وقت کب تک میرا انتظار کرتا؟ کب تک وہ میری بیماری میری مجبوری سمجھتے؟ ایک ماہ تو مجھے محسوس نہ ہوا کیونکہ گھر میں راشن موجود تھا، لیکن ایک ماہ گزر جانے کے بعد گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ میں نے ہر جگہ نوشکری تلاش کی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے قسمت مجھ سے روٹھ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ماں کے گزر جانے کے بعد میرا رزق اس دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ ماں کے ہوتے ہوئے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں، کبھی کوئی آزمائش میرے قریب بھی نہ آئی، لیکن اماں کے گزر جانے کے بعد تو جیسے صرف آزمائشوں نے ہی میرا گھر دیکھ لیا۔ میں دن رات اپنے پروردگار کو یاد کرتا، دعا کرتا کہ میرے لیے آسانیاں کر دے۔ جانے یا نہ جانے میں مجھ سے کوئی گستاخی سرزاد ہو گئی ہو تو مجھے اس گناہ کی اتنی بڑی سزا نہ دے۔ ایک بیٹا تو کھو چکا تھا، اپنا دوسرا بیٹا اور بیوی نہیں کھونا چاہتا تھا۔ گھر میں کھانے کے لیے اناج کا ایک دانہ تک نہیں بچا تھا، بچے کا دودھ اور ضرورت کا سامان کچھ بھی نہیں تھا۔ 2 دن سے میری بیوی محلے والوں سے مانگ مانگ کر بچے کا دودھ پورا کر رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھا، دن رات نوکری کی تلاش کے لیے مارا مارا پھرتا، لیکن مجھے کہیں پر نوکری نہ ملی۔ میں خود کو بہت کمزور محسوس کر رہا تھا۔ جب گھر خالی ہاتھ آتا تو بیوی مجھ سے سوال تک نہ کرتی، لیکن اس کی نظریں مجھے اس بات کا احساس دلاتی کہ میں کس قدر ناکام انسان ہوں۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ اتنی بڑی آزمائش آخر میرے اوپر آئی تو آئی کیوں؟ میں ہر وقت استغفار کا ورد کرتا اور اللہ سے دعا کرتا کہ میری اس سختی کو آسانی میں بدل دے۔ مجھے کہیں کام نہ ملا تو میں چھوٹی موٹی دہاڑیاں لگانی شروع کر دی۔ محلے میں کسی کا کوئی کام کر دیتا تو 4 پیسے مل جاتے، ان سے بچے کا دودھ آ جایا کرتا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ ایک دن میں گہری نیند سویا تھا جب میری بیوی روتے ہوئے میرے پاس آئی۔ منی کہ ابا منی کو دیکھیں، کل سے تیز بخار ہے۔ منا ہوش نہیں کر رہا۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سکندر کو کھو چکا تھا، بابر کو اب اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں جلدی سے اپنے بستر سے اٹھا، بابر کو گود میں لیتے ہوئے اس کا بخار چیک کرنے لگا۔ بابر کو 104 بخار تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے جب میں جیب میں 1 روپیہ نہیں اپنے بچے کو کس ہاسپٹل میں لے جاتا۔ سرکاری ہاسپٹل پر میرا کوئی اعتبار نہیں تھا کیونکہ سرکاری ہاسپٹل والے میرے سکندر کو نہیں بچا پائے تھے، اس لیے میں سرکاری ہاسپٹل لے جا کر بہت ڈرتا تھا۔ بس ایک کلینک میں بابر کو لے گیا، جیب خالی تھی مگر دل میں ایک امید تھی کہ محلے دار ہے، کم از کم بچے کو چیک کر کے ایک وقت کی دوا تو دے ہی دے گا۔ ڈاکٹر نے بابر کو چیک کیا اور اپنے کلینک سے خود
2 खुराकें मेरे हाथ में थमाते हुए कहने लगा, बच्चे को बुखार बहुत तेज़ है शौकत अली, अगर बुखार ना उतरा तो तुम्हें बाहर से मेडिसिन लाना होगी। आजकल ये वायरस हर दूसरे बच्चे को अपनी लपेट में ले रहा है। जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चे के लिए मेडिसिन का इंतजाम करो, क्योंकि यह वायरस जानलेवा है। डॉक्टर की बात सुनकर शैला के चेहरे पर साफ परेशानी दिखाई देने लगी। मैं खुद बेहद परेशान था। मुन्ने का बुखार था कि टूटने का नाम नहीं ले रहा था। 1 से 2, 2 से 3 दिन गुजर गए, लेकिन मुन्ने का बुखार नहीं उतरा। शैला बार बार एक ही बात दोहराती, मुन्ने कि अब्बा खुदा के लिए कुछ करें, मैं अपना बच्चा एक खोल चुकी हूँ। अगर मुन्ने को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी। मैंने दिन रात सरतोड़ कोशिश की, लेकिन हालात ने मेरा साथ ना दिया। मैं रोज़ काम की नीयत से घर से बाहर निकलता, रोज़ खाली जेब खाली हाथ घर लौटता। दूसरी तरफ मुन्ने की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। आज भी जब देर से घर लौटा तो शैला मुन्ने को गोद में लिए परेशान बैठी थी। चूल्हा ठंडा पड़ा था। मैं समझ गया घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म था। मुन्ना भूख से बिलख रहा था। शैला इसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक ने हम दोनों को चौंका दिया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर रज़िया खाला कुछ सामान के साथ खड़ी थी। रज़िया खाला के हाथ में रोटी और सालन के साथ साथ एक गिलास दूध भी था। लो बेटी, ये खाना तो मियाँ बीवी खा लो, ज़्यादा तो नहीं मगर जितना है इतना रख लो, और ये दूध मुन्ने के लिए लाई हूँ, इसको भी पिला दो। काफ़ी देर से इसके रोने की आवाज़ सुन रही थी। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं सब कुछ लेकर तुम्हारे पास चली आई। रज़िया खाला की बात सुनकर मेरी आंखें झुक गईं। दिल खून के आंसू रो रहा था कि आज ये वक्त भी देखना था। जिन लोगों को हम अपने हाथों से देते थे, आज वही हाथ हमारी मदद कर रहे थे। शैला ने आंखों में आंसू भरते हुए मेरी तरफ देखा। वो मेरे एक इशारे की मुंतज़िर थी। मैंने जैसे ही सर हिलाकर इसे हल्का सा इशारा दिया, वो फौरन उठी, फीडर में दूध डालकर मुन्ने को पिलाने लगी। दूध पीकर कुछ देर के लिए मुन्ना सुकून में आ गया था। फिर मैंने और शैला ने खाना खाया और अल्लाह का शुक्र बजा लाए। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी और मुन्ने का बुखार भी बहुत तेज़ था। शैला मुसलसल अपने बच्चे की फ़िक्र में रो रही थी। मुझे भी एक पल के लिए कहीं सुकून मैसर नहीं था। मैंने जूता पहने और इस उम्मीद पर बाहर का रुख किया कि शायद कोई काम मिल जाए। आधी रात को भला मुझे क्या काम मिल सकता था। बस सड़कों की खाक छानता रहा, लेकिन कहीं कोई बात ना बनी। जब घर वापस लौटा तो शैला ने बताया कि मुन्ने की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मोहल्ले के डॉक्टर को घर बुलाया था। इसने कहा अगर वक्त पर मुन्ने को दवा न दी गई तो हमें किसी भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इतना कहते हुए शैला की सिसकियां बंध गई और मेरे सीने से लग कर फूट फूट कर रोने लगी। मैं इसे सिवाय हौसले और तसल्ली के कुछ नहीं दे सकता था। मैंने झूठी तसल्ली देते हुए इस बात का यकीन दिलाया, कल हर सूरत मुन्ने की दवा का इंतजाम हो जाएगा। ठंडे पानी की पट्टियां सारी रात करते रहे, लेकिन मुन्ने का बुखार किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। सुबह होते ही मैंने हिम्मत की और काम की तलाश में निकला। जगह जगह मैं मिन्नत समाजत करता रहा, लेकिन मुझे कहीं पर काम ना मिला। फिर मैंने 1 रुपए की कमाई न की थी। मैं बेहद परेशान था। कई घंटे में फुटपाथ पर बैठा इस बात पर गौर करता रहा कि खाली हाथ जाऊंगा तो बीवी के सवालों का क्या जवाब दूंगा, मुन्ने को इस हाल में कैसे देखूंगा। यही सवाल मुझे चारों तरफ से घेरे हुए थे। जैसे जैसे अंधेरा गहरा होता गया, मेरे दिल की धड़कनें मजीद तेज होती गई। मुझे अपना आप फजूल महसूस होने लगा था। मैं खुद की मलामत कर रहा था कि मैं कैसा बाप हूँ जो अपने बच्चे को एक वक्त का दूध पूरा नहीं कर सकता, अपनी भूखी बीवी को खाना नहीं खिला सकता, जो अपने बच्चे की एक वक्त की दवा नहीं ले सकता। मुझे जीने का कोई हक नहीं। ऐसे कई वसवसे, कई ख्याल मेरे दिल को झंझोड़ कर रख देते थे। फिर हिम्मत पकड़ता और अल्लाह का नाम लेकर कोशिश करता, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम रह जाती। मैं बहुत परेशान था। घर की दहलीज पर कदम रखते ही बीवी की नज़रों से अपनी नज़रें चुराने लगता। जी चाहता ज़मीन खुले और मैं इसमें समा जाऊं। बच्चा था कि दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा। बुखार इस कदर तेज़ था कि जिस्म तप रहा था। शैला ने एक सवाल किया, शौकत क्या सिकंदर की तरह बाबर भी? मैंने इसकी बात को इसके मुंह के अंदर ही दबा कर रख दिया। इसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, खुदा का वास्ता शैला, अपने मुंह से कोई ऐसी बात मत निकालना जो मेरे दिल को चीर दे। मैं तुम्हें नहीं बता सकता मैं अपने अंदर कौन सी जंग लड़ रहा हूँ। मैं नहीं बयान कर सकता क्या करूँ, कहाँ से लाऊं मैं पैसे, कहाँ कहाँ मैंने हाथ पाँव नहीं मारे, लेकिन किस्मत को पता नहीं क्या मंजूर है। मुझे 1 रुपए का काम नहीं मिलता। मैं थक गया हूँ खुद से। ऐसी ज़िंदगी से मेरे जीने का कोई मकसद नहीं। मैं अपने बच्चे की बीमारी को दूर नहीं कर पा रहा। मैं अपने बच्चे की तकलीफ़ को ख़त्म नहीं कर पा रहा। मैं तुम्हें खुशी नहीं दे पा रहा। ऐसा लगता है अम्मा मेरा सब सुख चैन अपने साथ ले गई। पता नहीं कहाँ गलती सरजद हुई जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। आज मैं दिल खोल कर अपनी बीवी के आगे रो पड़ा था। मुझे यूं हिम्मत हारता देख कर वो भी फूट फूट कर रोने लगी। फिर मुझे अपने सीने से लगाते हुए बोली, परेशान मत हो मुन्नी के अब्बा, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। मुझे तो बस फिक्र है मुन्ने की। मेरा बच्चा बहुत तकलीफ़ में है। बस मैं ये तो चाहती हूँ कि अपनी ज़िद छोड़ दें और मुन्ने को किसी सरकारी अस्पताल में ही ले जाएं। बीवी की बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिलाया। सुबह होते ही मैं बच्चे को सरकारी अस्पताल में ले गया।
جہاں جا کر معلوم ہوا کہ کمرے کے کمرے اسی وائرس سے بھرے ہوئے ہیں۔ کوئی کمرہ ایسا نہیں تھا جہاں بچے اس وائرس کا شکار نہ ہو۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، دوا دی اور گھر جانے کا کہا۔ ہاسپٹل کی دوا سے کچھ پل کے لیے ہی صحیح، لیکن منی کا بخار اترا۔ سرکاری ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے بھی ساری میڈیسن باہر کی لکھ دی تھی جو کہ پیسوں سے ہی خریدی جا سکتی تھی۔ میں بے بس لاچار اس نیت سے بس اسٹاپ پر چلا گیا، چاہے مجھے بھیک ہی مانگنی پڑی، اپنی اولاد کی خاطر بھیک مانگوں گا۔ میں نے اللہ کے نام پر صدا لگانی شروع کی، الفاظ صحیح سے ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ ابھی میں نے مانگنا شروع کیا تھا کہ بوڑھا فقیر مجھے اپنی طرف آتا دکھائی دیا، جو خستہ لباس پہنے ہوئے تھا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر میں نے اپنی نظریں چرا لی۔ دل میں خیال آیا، اگر اس فقیر نے مجھ سے کچھ مانگ لیا تو میں اسے کیا دے پاؤں گا۔ وہ فقیر مجھے غور سے دیکھتا ہوا میرے قریب آیا، بند مٹھی میری مٹھی میں دیتے ہوئے کہنے لگا، اللہ سے مانگنے والا کبھی خالی جیب نہیں رہتا، سدا مسکراتے رہنا، کبھی کسی غم کا شکار نہیں ہوں گے۔ اتنا کہتے ہوئے میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اپنی بند مٹھی کھول کر دیکھی تو چند سکے میرے ہاتھ میں تھے جو وہ فقیر مجھے دے گیا تھا۔ میں نے ان سکوں کو غور سے دیکھا، اپنی جیب میں ڈال کر گھر کا رخ کیا۔ آج پھر میں خالی ہاتھ گھر لوٹا تھا۔ گھر پہنچتے ہی بیوی نے رو رو کر منی کی طبیعت کے بارے میں ذکر کیا۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا، اس قدر ناکام انسان تھا یہ سوچ کر میں ہمت ہارنے لگا تھا۔ میں نے جیب سے سکے نکالے، غصے سے سکوں کو دیکھا، دراز میں پھینک دیا۔ تب ہی فقیر بابا کے کہے ہوئے الفاظ میرے دماغ میں گردش کرنے لگے، ہمیشہ اللہ سے مانگو، کبھی خالی ہاتھ نہیں رہو گے۔ میں نے جلدی سے جائے نماز اٹھایا، اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا، رو رو کر اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ اللہ سے مدد طلب کر رہا تھا کہ ایک زوردار چیخ نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا، منی کے ابا جلدی سے ادھر آؤ، دیکھو یہ سب کیا ہو گیا۔ میرے دل مٹھی میں آ گیا تھا، روح تھی کہ جیسے کسی نے قبض کر لی ہو۔ میں بے جان جسم لیے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا، میرا بچہ تو ٹھیک ہے۔ اب اتنا ہی کہنا تھا کہ شیلا دوڑتی ہوئی میرے قریب آئی، منی کے ابا میرے ساتھ اندر چلو، دیکھو وہ سب کیا ہو گیا۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے کمرے کا رخ کیا۔ جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تو پورا کمرہ ایک عجیب سی روشنی سے چمک رہا تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ ایک پل کے لیے میرا دل مٹھی میں آ گیا، خوف کے مارے میری ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے شیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے خود نہیں پتا، یوں لگتا ہے جیسے کمرے میں آگ لگ گئی ہو، لیکن بظاہر تو یہاں کچھ ایسا دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا، غور کیا روشنی کی یہ کرنیں کہاں سے پھوٹتی ہیں۔ تبھی میری نظر دراز پر پڑی۔ جیسے ہی میں نے دراز کھولی، وہاں سکوں کی جگہ بیش قیمت موتی پڑے تھے، جو اپنی چمک سے یہ ثابت کر رہے تھے کہ کتنے نایاب اور بیش قیمت ہے۔ میری آنکھیں یہ منظر دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بے ساختہ سجدے میں گر گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ میں نے صبح ہوتے ہی اس موتی میں سے ایک موتی پکڑا اور بازار کا رخ کیا۔ اس موتی کی قیمت میری سوچ سے بھی کہیں بڑھ کر تھی۔ اس قدر قیمتی موتی تھا کہ دکان والا بھی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مجھ سے کہنے لگا، جتنی رقم یہاں سے لے کر جا سکتے ہو لے جاؤ۔ میں نے لالچ نہ کرتے ہوئے ضرورت کے مطابق رقم اٹھائی، منی کی دوائی اور کچھ ضروری سامان کے ساتھ گھر واپس لوٹ آیا۔ میں بھی گھر پہنچا ہی تھا کہ بیگم نے بتایا کہ جیولر کی دکان سے ایک آدمی آیا تھا اور یہ کالا بیگ دے کر گیا ہے۔ جیسے ہی میں نے بیگ کھولا تو وہ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا میں نے جتنی رقم لی تھی وہ اس موتی کے لحاظ سے بہت کم تھی، اس لیے جیولر نے باقی رقم ایک کالے بیگ میں ڈال کر گھر پہنچا دی تھی۔ میں نے اور میری بیوی نے جائے نماز بچھائی، اپنے رب کا شکر ادا کیا، بیٹے کو دوا دی اور اگلی ہی صبح صحتیاب پایا۔ میں اپنے پروردگار کا جتنا شکر ادا کرتا اتنا ہی کم تھا۔ میرے اوپر آئی آزمائش میرے رب نے ٹال دی تھی۔ میں نے یہ بات محسوس کی کہ جب تک میں لوگوں سے مانگتا رہا مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ لوگوں سے مانگنے پر میرے رب نے مجھے وہاں توڑا جہاں میری سوچ بھی نہ تھی، اور جب میں نے اس اجنبی فقیر کی بات پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارا تو میرے رب نے میری تمام مشکلیں آسان کر دی، مجھے وہاں سے عطا کیا جہاں سے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ میرا رب ہی تو ہے جس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ وہ فقیر بزرگ جسے میں جانتا تک نہیں تھا، مجھ سے لینے کی بجائے مجھے وہ سکے دے گیا تھا جس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ میں آج بھی جب اپنے اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اس دن کے بعد میں نے کبھی اپنے رب کے سوا کسی سے نہیں مانگا، نہ ہی میرے رب نے مجھے کبھی کسی آزمائش میں ڈالا۔ انسان جب تک انسان سے مانگتا ہے تو ذلیل و رسوا ہوتا ہے، جب انسان کا یقین اعتماد اپنے رب پر پکا ہو جاتا ہے تو میرا رب ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد آج تک اس بس اسٹاپ پر جاتا ہوں کہ شاید وہ بوڑھا فقیر مجھے مل جائے، مگر وہ شاید جو فرشتہ تھا جو دوبارہ کبھی مجھے دکھائی نہیں دیا۔ میں اللہ کے دیے گئے مال سے وہاں پر موجود ہر فقیر کی مدد کرتا ہوں اور دعاؤں کا خزانہ ہاتھ میں لیے واپس لوٹ آتا ہوں۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔